حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے بھی والد ہیں، سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بھی والد ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے جو آگے سلسلہ چلا اس میں سے میرے کملی والے آقا تشریف لائے۔ یہ بات میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ باقی انبیاء جو ہیں وہ بنی اسرائیل سے آئے، میرے اور آپ کے لجپال آقا یہ بنی اسماعیل سے آئے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کا جو سلسلہ نسب ہے، آپ طارق بن نخور کے فرزند ارجمند ہیں۔ یہ میں ابتدا میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، ابھی اس پر ایک بحث آنے والی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کون تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جب میں آیتیں پڑھوں گا، اذ قال ابراہیم لابیہ آزارا، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن تو ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر کو بنا رہا ہے، اور تم کہتے ہو یہ طارق بن نخور کے بیٹے ہیں، تو اس لیے تم غلط کہتے ہو، ہم صحیح کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر ہی ہے۔ اچھا، اب سوچنے کی بات یہ ہے، ہم کیوں اس پر زور دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نہیں ہیں، چچا آزر ہے؟ اگر یہ بات مان لی جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر تھے تو آزر تو بت پرست ہیں، صرف بت پرست نہیں، وہ تو بت گر ہیں، بت بناتے تھے۔ جیسے مختلف برانڈ مشہور ہوتے ہیں نا، بتوں کے حوالے سے اس کا برانڈ مشہور تھا۔ آزر کا بنا ہوا بت قیمتی زیادہ تھا، لوگ کہتے تھے کہ آزر کا بنا ہوا خدا چاہیے، بت پرست جو تھے۔ تو اس لیے اگر ہم اس بات کو 2 منٹ کے لیے تسلیم کر لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر ہیں، تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ میں پاک رحموں سے پاک پشتوں سے ہو کے آیا ہوں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک اور حضرت سیدہ آمنہ تک میرا نور پاکوں سے ہو کر آیا ہے، ان میں پلید کوئی نہیں۔ اور اگر ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو آزر کو باپ مان لیا جائے تو پھر میرے نبی کا سلسلہ جو ہے، سلسلہ نسب یہ پاک نہیں رہتا، یہ آزر جو ہے یہ تو مشرک ہے۔ اب ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ نے جس سلسلے سے میرے آقا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا وہ سارے کے سارے پاک ہیں، عقیدے کے اعتبار سے بھی پاک ہیں اور کردار کے اعتبار سے بھی پاک۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے نبی کا نور کسی پلیس سے بھی گزر کے آیا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سادہ سی بات ہے، آپ نے آدھا کلو دودھ لینا ہو، ہمارے سیدی و سندی فقیہ اثر رحمۃ اللہ علیہ وہ اکثر یہ مثال دیا کرتے تھے، فرماتے تھے آپ نے 1 پاؤ یا آدھ کلو دودھ لینا ہو تو 5 بار برتن کو دھوتے ہو، اس میں دودھ رکھنا ہے، وہ پاؤ دودھ کے لیے یا آدھا کلو دودھ کے لیے تم برتن کو اتنا صاف کرتے ہو اس میں کوئی تھوڑی بہت ہی گندگی نہ رہ جائے،
तुम नापाक बर्तन में दूध नहीं रखते, अल्लाह ने अपना नूर नापाकों में कैसे रखा। इसलिए ये मैं इब्तिदा में अर्ज कर रहा हूं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चाचा जो थे उसका नाम आज़र है। अल्लाह फरमाता है इन्नमल मुशरिकून नजसुन, जो मुशरिक होते हैं ना वो पलीत होते हैं। अब ये बात कन्फर्म है, कुरान की आयत है, इन्नमल मुशरिकून नजसुन, सूरह तौबा की आयत है कि मुशरिक नापाक हैं, पलीद हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पाक पुश्तों से पाक रेनों की तरफ मुंतकिल होकर आए हैं। ये आका अलैहिस्सलाम का फरमान भी है। तो अल्लामा सैयद महमूद अलूसी ने भी इसको नकल किया, इमाम ज़ुरकानी ने भी नकल किया। ये आका फरमाते हैं मेरा नूर पाक रेमों से, पाक पुश्तों से पाक रेमों की तरफ मुंतकिल होता रहा। और ये बात अब आगे चलते हैं, कुरान से दलील देते हैं। पहले सुन लें कि जो लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप आज़र को बनाते हैं वो किन आयतों से धोखा खाते हैं। वो आयतें मैं आपको सुनाता हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब चाचा आज़र से बहस की तो चाचा आज़र से फरमाया, अल्लाह का कुरान कहता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुरान पाक में सूरह अनाम में है, व इज़ क़ाल इब्राहीम ले अबीहि आज़रा अतत्तखिज़ु अस्नामन आलिहा इन्नी अराका व कौमका फी दलालिम मुबीन। मैं उस वक्त को याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अब आज़र से कहा। लफ्ज़ अब आएगा जहां भी ये जिक्र आएगा ना आज़र का तो साथ लफ्ज़ अब आएगा। लोगों को गलती इससे लगती है कि अब का माना बाप होता है, हालांकि अब का माना सिर्फ बाप नहीं, जब लफ्ज़ बाप जहां मकसूद होगा वहां लफ्ज़ वालिद आता है। वालिद का माना बाप होता है और माना बनता नहीं, लेकिन अब के तो तीन माने हैं। अब का माना चाचा भी है, अब का माना बाप भी है, अब का माना दादा भी है। ये मैं अभी कुरान से ये बात वाज़ेह करूंगा, अभी सुनते जाइए। वइज़ क़ाल इब्राहीम ले अबीहि आज़रा, अल्लाह फरमाता है उस वक्त को याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अब आज़र से कहा क्या हुआ तुमको, तुम इन बुतों को पूजते हो, मैं तुम्हें भी और तुम्हारी कौम को भी खुली गुमराही में देखता हूँ। इन्नी अराका व कौमका फी दलालिम मुबीन। और मुकाम पे भी फरमाया इज़ क़ाल ले अबीहि, उस वक्त को याद करो जब उन्होंने अपने बाप से अपने अब से कहा, या अबते लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ। इब्राहीम ने अपने अब से कहा, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे अब, क्यों उनको पूजते हो जो ना किसी को, जो ना देखते हैं ना सुनते हैं ना किसी के काम आ सकते हैं। और साथ ही फरमाया इन्नी कद जाअनी मिनल इल्मे मा लम यातिक, मेरे पास वो इल्म आ चुका है जो तुम्हारे पास नहीं है, यानी मुझ पर अल्लाह ने नबूवत का इल्म भेज दिया। फरमाया फत्तबिनी अहदिका सिरातन सविया, मैं तुम मेरी इत्तिबा करो, मैं तुम्हें सीधे रास्ते पे लेकर चलता हूं। फिर कहा या अबत ला तअबुदिश शैतान इन्न शैतान काना लिर्रहमान असिया। ऐ मेरे अब,
आज़र शैतान के पीछे न चलो, ये शैतान अल्लाह का भी नाफरमान है। या अबत इन्नी अखाफु अन युमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमाने फतकून लिश्शैतान वलिया। ऐ मेरे अब, ये कहीं ऐसा ना हो कि तुम सीधी राह से, मेरे बाप, ऐ मेरे अब, तुम शैतान की पैरवी करो और अल्लाह को छोड़कर शैतान के दोस्त बन जाओ। ये काम ना करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुतअद्दिद मकामात पर उनको मुखातब किया, और यही आयतें जो मैंने आपको तिलावत की हैं, ये हैं आयतें। लफ्ज़ अब आया, लोग कहने लगे इब्राहीम ने अपने बाप से कहा। अब जो भी उर्दू तर्जमा करता है उसने तो यही लिखना है, क्योंकि अब का माना बाप भी है, उर्फ़े आम में बाप ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब मैं कुरान से पढ़ता हूं, कुरान पाक में सूरह बकरा की आयत नंबर आखिर में 133 है। उसमें जब हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की मौत का जिक्र किया तो अल्लाह ने उस बात का तज़किरा किया। फरमाया अम कुंतुम शुहदा इज़ हदरा याकूबल मौत, क्या आप उस वक्त वहां मौजूद थे जब यकूब को मौत आई, मेरे पैगंबर यकूब को मौत आई। इज़ काला ले बनी है माता बुदून मिन बादी, जब उन्होंने अपनी औलाद से कहा, अपने बेटों से कहा, मुझे ये तो बताओ तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। अल्लाह फरमाता है कालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक। अब ये कुरान है, सूरह बकरा है और आयत नंबर 133 है। यकूब अलैहिस्सलाम ने जब वक्त आया मौत का, अपनी औलाद से फरमाया मुझे बताओ मेरे बाद तुम किसकी बात करोगे। तो उन्होंने कहा नाबुदु इलाहा का व इलाहा आबाइका, हम आपके रब की बात करेंगे और उस रब की बात करेंगे जो आपका भी रब है, आपके अबाओ अजदाद का भी रब है, आपके अबा का भी रब है। अबा जमा है, आगे वजाहत कर दी वो कौन कौन है। इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक। अब ये तीनों अब हैं यकूब अलैहिस्सलाम से। क्या तीनों बाप बन गए? इनमें बाप कौन है? इसहाक अलैहिस्सलाम। इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है वो चचा है, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम में है वो दादा है। लेकिन कुरान ने तीनों के लिए लफ्ज़ आप इस्तेमाल किया। इसलिए हम कहते हैं जो लोग डायरेक्ट ही बाजार से तर्जमे वाला कुरान लिया, मुताला शुरू कर दिया, तर्जमे वाली कोई हदीस की किताब ली, वहां से मुताला शुरू कर दिया, नेट पर आजकल हर चीज मिल रही है, वहां से पढ़ के मुताला किया, लो जी तहकीक हो गई। जब तक थ्योरी का पता ना हो आदमी तय तक नहीं पहुंचता। तय तक पहुंचने के लिए उसको पूरी थ्योरी का पता होना चाहिए। अब अरबों के अंदर लफ्ज़ अब 3 मानों में आता है, कभी बाप के माना में आता है, कभी दादा के माना में आता है, कभी चाचा के माना में आता है। इसलिए हम कहते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने चचा आज़र से कहा, तो आज़र चाचा है, लफ्ज़ तो अब आया लेकिन इस जगह चचा अब का माना चाचा है। इसलिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, इसलिए कि मैंने पहले बता दिया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप का नाम नाकूर था, नाखूर था, उनके बाप का नाम ये आज़र था ही नहीं। तो ये भी मैंने वजह बता दी कि हम क्यों नहीं मानते, और ये हमारी दलील है कि अब जो है ये 3 मानों के लिए आता है, इसलिए कोई जरूरी नहीं यहां अब से माना बाप ही।
ہاں جہاں باپ کا لفظ آیا ہے ربنا اغفر لی، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا، ربنا اغفر لی ولوالدیّ، یا اللہ مجھے بھی بخش میرے والدین کو بخش، وہاں اب کا لفظ نہیں آیا۔ تو والد جو ہے یہ باپ کے لیے خاص ہے، اب خاص نہیں ہے۔ اب کا معنی دادا بھی ہے، چچا بھی ہے، جیسا کبھی میں نے قرآن سے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ تو پہلی بات یہ ہوگی۔ دوسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آذر کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ چچا جی یہ بت نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، آپ ان کو کیوں پوجتے ہو؟ آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی میں کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں، آپ یہ کام نہ کریں۔ اور قوم سے بھی بحث کی کہ تم ان بتوں کو کیوں پوجتے ہو؟ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کے ساتھ کھل کھلا کر بحث کی، اور یہ جو آیتیں میں پڑھ رہا ہوں یہ بتوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ بتوں کے بارے میں ہے، یہ ولیوں کے بارے میں نہیں ہے۔ ہمارے لوگ انہی آیتوں کو ولیوں کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں۔ اب مکالمہ تو ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ، اپنے چچا کے ساتھ، تو وہ کن کو مانتے تھے؟ وہ تو بتوں کو پوجتے تھے، ولیوں کو تو نہیں مانتے تھے وہ۔ اب بڑا بددیانت ہے وہ آدمی جو ان ایتوں کو اللہ کی ولیوں کے لیے پڑھے۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف جلد 2 صفحہ 1024، باب و قتال الخوارج، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم نے بڑے بڑے شریر اور بڑے بڑے پلید لوگ دیکھے ہوں گے، لیکن کانا یراہم شرار خلق اللہ، کہتے تھے اللہ کی مخلوق میں سب سے شریر اور سب سے برے لوگ وہ ہیں جو مومنوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیتیں، جو کافروں کے خلاف نازل ہونے والی آیتیں مومنوں پر فٹ کرتے ہیں۔ تو کیا اللہ کے ولی مومن نہیں؟ بتوں کے خلاف نازل ہونے والی آیتیں اللہ کے ولیوں پر فٹ کرنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔